ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಸಿರುದಳ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಸಲಂ ರಸೋರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಶೇಖರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕೆಲವೇ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಜನರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9,500 ಜನರಿಗೆ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಾರಣಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಸಿರುದಳ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಯಲಹಂಕ, ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸಿರುದಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಗರಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಬೆ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಸಿರುದಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿರುದಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಹಸಿರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ శుభాశయಗಳು. అందరికీ నమస్కారం. మనందరం హసిరు హబ్బ పండుగను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మన హసిరుదళ సంస్థ ఫౌండర్ అన్స్లెం రొసారియో మరియు కో-ఫౌండర్ నళిని శేఖర్ గారుల నాయకత్వంలో 2011వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది. వేస్ట్ పిక్కర్ల అభ్యున్నతి కోసం ప్రారంభంలో పరిమిత సభ్యులతో ఈ సంస్థ బెంగళూరులో మొదలైంది. అనతి కాలంలోనే బెంగళూరు మహానగర పాలక సంస్థ నుంచి వేస్ట్ పిక్కర్లకు గుర్తింపు కార్డులు అందజేయించడం జరిగింది. కర్ణాటక రాష్ట్ర చరిత్రలోనే గుర్తింపు కార్డులను తొలిసారిగా అందించినటువంటి ఘనత మన హసిరుదళకి దక్కింది. బెంగళూరు నగరంలో ఉన్న 30,000 మంది వేస్ట్ పిక్కర్లకు గాను 9,500 మంది వేస్ట్ పిక్కర్లకి గుర్తింపు కార్డులు అందజేయించడం జరిగింది. హసిరుదళ సంస్థ 8 సంవత్సరాలుగా సర్వే చేసి వేస్ట్ పిక్కర్లను గుర్తించింది. తొలి దశలో హసిరుదళ బెంగళూరులోని 8 జోన్లను నిర్వహించింది. క్రమేణా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఇప్పుడు మైసూరు, హుబ్లీ, ధార్వాడ్, యలహంక, ತುಮಕೂರು, ಸೇರಾ, ಮಧುಗಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, చింతామణి, మంగళూరు, చామరాజపేట, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమహేంద్రవరం, అదేవిధంగా తమిళనాడులోని తిరుచి, కోయంబత్తూర్లలో తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తూ ఉంది. వేస్ట్ పిక్కర్లను గుర్తించడం, వారికి గుర్తింపు కార్డులు అందజేయించడం, పర్యావరణ హిత పండుగలను అలాగే శుభకార్యాలను నిర్వహించడం, అపార్ట్మెంట్ల నుంచి పొడి చెత్తను సేకరించడం, ఇంటి డాబాలపై తోటలను పెంచడం,
పొడి చెత్త నిర్వహణ కేంద్రాలను నడపడం, ఎరువు తయారీ, అగరబత్తి తయారీలో శిక్షణ, పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై శిక్షణ, ఇలాంటి ఎన్నో సామాజిక భద్రత కార్యక్రమాలను, సేవా కార్యక్రమాలను వేస్ట్ పిక్కర్ల కోసం చేపట్టి కొనసాగిస్తూ ఉంది మన హసిరుదళ. ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 5వ తేదీన వచ్చే ప్రపంచ పర్యావరణ దినానికి బదులుగా హసిరు హబ్బా అంటే పచ్చని పర్యావరణ పండుగగా జూన్ 17న హసిరుదళ జరుగుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం కోవిడ్-19 సమస్య వల్ల జూలై 30న అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఈ పండుగను హసిరుదళ జరుపుకోబోతుంది. नमस्कार साथियों, मेरा नाम कबीर है। मैं आप सबको हसरुदला की तरफ से हसरू हब्बा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसा कि आपको मालूम है, हसरुदला 2011 में शुरू हुआ था। एंसलम और नलिनी शेखर इसके संस्थापक हैं। हसरुदला शुरू में तो बैंगलोर के सिर्फ 8 जोन में ही शुरू हुआ था, पर अब अभी वह कर्नाटक राज्य के शहरों, बहुत सारे शहरों में फैल चुका है। अब मैसूर, हुबली धारवाड़, तुमकुर, मधुगिरी, चिकबेड़ापुर, गौरी बदनूर, चिंतामणि, मैंगलोर, चामराजपेट, आंध्र प्रदेश के शहर राजमंड्री और तमिलनाडु के त्रिची और कोयम्बतूर में भी हसरुदला फैल चुका है। जब हमने काम शुरू किया था तो हम कुछ ही कचरा वेचकों के साथ जुड़ पाए थे। अभी हमें मालूम है कि बैंगलोर में 30,000 के आसपास कचरा वेचक हैं। उनमें से 9,500 कचरा वेचकों को हमने नगर निगम के पहचान पत्र दिलवाने में मदद किया। हमारा काम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम हम उनका कचरा वेचक साथियों का सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद सर्वेक्षण करने के बाद हम हमारे कचरा वेचक साथियों को बहुत सारे कौशल विकास प्रोग्राम में उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर चलाना, जैविक खाद बनाना, अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग देना, मशरूम का उत्पादन करने का प्रशिक्षण देना और बहुत सारे अन्य काम, इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट में उनको साथ लेके जाना। और सबसे मूल काम जो है हमारा वो शुरू होता है पहचान पत्र, नगर निगम का पहचान पत्र बनवाने से। हसरू हब्बा हर साल जून 17 को मनाया जाता है। इस साल चूंकि आप जानते हैं कोरोना की महामारी फैली हुई, इसलिए अभी हम एक जगह पे एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, पर हम सब मिलकर भिन्न भिन्न माध्यमों से हसरू हब्बा का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद।
ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರು. 183 ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರವಾಡು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು 2 ವೀಕಲ್ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ. ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡ್ರೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಇವರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400-500 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಡೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಡೈಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ. ಅವರು ಡೈಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಡೈಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪೊಲೀಸವರು ಇವರು ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ಆಚೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ BBMPಯಿಂದ ನಾವು ಇದೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಣ ಕಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ BBMPಯಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳಗಳು ಬಂದು. ಹಂಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡುಗಳು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು 2-3 ಸತಿ ನಾವು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸುರದಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಸ್ಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ನು, ಕೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ರೇಷನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ರೇಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷನ್ಗಳು. ಹಸುರದಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಅಜಜ್ನವ್ರು 1ನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬರೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದೇಳಿ ಬೈಯೋರು ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಊರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರೋ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣರದರಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ ಸಾರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಹಸಿರು ಜಾಗದವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬಾಯಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಮತ್ತು ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರೆಯಮ್ಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. CCWC ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರು ದಳದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಣ ಕಸದ್ದು ಹಸಿ ಕಸದ್ದು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಸದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6-7 ದಿವಸ ಅಲೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಕಸದ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2700-800 ಮನೆಯವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಣ ಕಸ ಬೇರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಾರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ನಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಹುಡುಗಗೆ ಪಾಟಿ ಚೀಲ, ಕೈದು ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕದಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಈಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಮೇಡಮರೇ. ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ CWC ಪರವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾವು ಇರೋಂಥ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಸಿರು ದಳದವರು ನನಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ 16 ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು CB ರೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಕಸ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ 16 ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು CB ರೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಜೂದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಜನ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನಿರೋದು ಬನಶಂಕರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಒಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ BBMP ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿದ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇರೋ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿ, ಟೀ ಕುಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಹಸಿರುದಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸಿರುದಲ್ದವರು. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 42 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಹಸುಳ್ದಾಳ್ನವ್ರು ಬಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟು, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಕೌಂಟು, ವೋಟ್ ಪಿಂಚನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತವ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಲು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು 1000-2000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲವ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಿಸಿ ಸಾಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಹಸಿರುದಣ್ಣವ್ರು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಸಿರುದಣ್ಣವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರಿ ಅಂತ. ನಾವು 16 ಮನೆಯವ್ರು ದೇಶನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸಲ್ ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಗುಡ್ಸಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಬರಂದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾತು ಮೋರಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೋರಿದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 5 ಜನ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಬಂದು ಮನೇನ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತೆಗ್ದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಾನು ನಮ್ಮ 16 ಮನೆಯವರು 16 ಕುಟುಂಬವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ರೇನೋ ಅವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಹಸಿರುದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಸಿರುದಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 7 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಸಿರುದಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ 4 ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರ ತುಂಬ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಷ್ಟ. ಕುಡಿಯೋ ಗಂಡಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಸಿರುದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಲಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರುದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಇವಾಗ ತಾವರೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿದ್ವು. ಹಾವು ಹುಳ ತೇಳುಗಳು ಬಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ತಾವರೆಗೆರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸಿರುದಲನಿಂದ
ಈ ಮನೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಸಿರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ತುಂಬ ಹಸಿರದಲಾಗೆ ತುಂಬ ನನ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ವೇಲಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಟಿ ಸಿ ಪಾಲ ವಿನಾಯಕ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ, 3 ಹೆಣ್ಣು 1 ಗಂಡು ಹುಡುಗ. ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಕುಡಿಯೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಾಟ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಧೆ ಹಿಂಸೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಸಿರುದಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಕು, ನೈಟು ಹೋದ್ರೇ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಈ ಅಂಗಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದುಡ್ಡು. ಮಾತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಬೇಕು. 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर है। मैं हसेरू ढाला खम्बीपुर में काम करता हूँ प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक को इस वजह से हम लोग दूसरा बनाते हैं नया, क्योंकि इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। मान लो नाली में, रोड साइड में, तो वो पानी वानी गिर के बारिश हो के वो गलीज हो जाता है। उससे आदमी भी बीमार पड़ सकता है, और नाले वाले में गाय और कई सारे ये जानवर पानी पीता है, उससे भी ये बीमार पड़ सकता है वो लोग। इसी वजह से हम लोग वही प्लास्टिक का मतलब क्लीन करके दोबारा उसका प्लास्टिक का ही सामान बनाते हैं। इस वजह से हम दूसरे के लिए हम काम करते हैं, ताकि कोई इससे प्रॉब्लम में ना आए इस दुनिया में, ताकि इस वजह से कोई बीमार ना पड़े सब गलीज वजह से। ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಜಾಮಿಲ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹಸಿರುದಳ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ದಿನ ನಾವು 2 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 25 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗರಾಜು. ನಾನು HDA ವರ್ಕರ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಇಕೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಜಾ ಹಾಕದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬೆಟಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬೇಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ HDAಯಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇಕೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತವಾಗಿವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ತುಂಬ ಬಯಸುತ್ತೀನಿ. थैंक्स। मेरा नाम राजू है, मैं हसीरडला में काम करता हूँ। जो ये कोविड-19 है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे कि ये लॉकडाउन में बहुत जगह अटका दिया है, जो जाने का रास्ता नहीं है। हसीरडला से हमको गाड़ी दिया अपार्टमेंट को वेस्ट कलेक्शन करने के लिए। हम कलेक्शन करता और जो अपार्टमेंट में जो मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब कुछ डाल देता है। बाद में जो आपका ड्राई वेस्ट में वो स्क्रब वगैरह कुछ भी नहीं आता है। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रहा है। और आपका जो है मास्क, ग्लव्स, ये भी ड्राई वेस्ट में डालता हूँ। बहुत मतलब डर से काम कर रहा हूँ। और हमारा कंपनी ग्लव्स मास्क दे रहा है, फिर भी अगर कोरोना वायरस है, देखो बहुत आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग फिर भी हिम्मत करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा देश को सुरक्षा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए।
हम लोग फिर भी मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक जो बात है, ये कोरोना वक्त तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, जैसा कि स्क्रब का रेट कम हो गया, बाद में स्क्रब जमा करके रखो, लेने का आदमी भी नहीं है। जो पार्टी बोल रहा है रेट पहले 20 रुपया था तो अभी बोल रहा है 10 रुपया। जो वो लेबर को ही मेरे को 10 रुपया खर्चा है, जो 20 रुपये सेल करेंगे वो लाभ को लक्षण से ही माल देना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಪಾಪತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹಸಿರು ದಳ ಅಂತ ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಸಿರು ದಳ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಅವರು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕಾಸು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. नमस्ते सबको, मैं चांदनिया बात कर रहा हूँ हसरुदरा से। हम लोग हसरुदरा में काम किया था, तो हसरुदरा में हम लोग 6 साल से काम करे, तो हसरुदरा में हम लोग को बहुत अच्छा हेल्प भी मिला है। पहले अभी लॉकडाउन की वजह से सर हम लोग को प्रॉब्लम है। मतलब लॉकडाउन में जो हम लोग ड्राई बेस उठाते थे, जो ड्राई बेस में पहले अच्छा मिलता था, अभी ड्राई बेस में कम मिल रहा है। इसका वजह से जैसे सब जगह में लॉकडाउन हो चुका है। अभी तो आपको पता है डीजल का रेट भी बढ़ चुका है, गाड़ी में भी थोड़ा अभी तेल का भी हम लोग को ज़्यादा जा रहा है, सब चीज़ में खर्चा भी डबल हो गया। तो लेबर को देने में भी पैसा प्रॉब्लम हो रहा है, जगह का किराया भी भरना पड़ता हम लोग को। अभी हसरुदरा में जो हैंड ग्लव्स मास्क सब आता, हम लोग के अंदर डर है कि काश किसी का कोरोना है, कौन सा मास्क आता है, कौन सा गिलास आता है, हम लोग को तो पता नहीं है। फिर भी हम लोग करते हैं, हिम्मत इसलिए करते हैं कि सफाई होना सब देश में अच्छा है, तो इसलिए हम लोग अपना हिम्मत से काम करते हैं ताकि हम भी सेफ्टी में रहे। हसरुदरा से हम लोग को मास्क ग्लव्स सब मिल चुका है, ताकि हम लोग अच्छा हेल्प मिल रहा है हम लोग को उसकी वजह से। तो हम लोग ये जो अभी ड्राई बेस लेकर काम कर रहे हैं, पहले मेरा 2 गाड़ी चलता था, अभी कोरोना का वजह से कुछ काम कम होने की वजह से 1 गाड़ी चल रहा है, अभी 1 गाड़ी बंद हो चुका है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, चल रहा है। हम लोग हसरुदरा से अच्छा हेल्प मिलने की वजह से हम लोग कर रहे हैं। ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ಹಾಯುವ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನ ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಹಸಿರು ದಳ ಕಾಗದ ಆಯುವರ ಸುಮಾರು 50,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಗದ ಆಯುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಗದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಗದ ಆಯುವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ 15 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ದಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲತೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಂದೆ ಆಯುವರು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. जब बैंगलोर में लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो कई सारी ऐसी वेस्ट पिकर्स फैमिली थी जो भुखमरी के कगार पे आ गई थी. उनके पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं था और सब व्यवस्थाएं उनके पास अवेलेबल नहीं थी. उस टाइम पे हसिरू दला ने कई तरीके की राहत का या रिलीफ का काम वेस्ट पिकर्स के लिए बहुत जी जान से किया. उस टाइम पे हमने लगभग 50,000 घर ऐसे थे जिनको हमने रेशन पहुंचाया 1 महीने के लिए. कई सारे ऐसे फार्मर्स मार्केट थे जहाँ पे किसानों से हमने सब्जियां खरीद के वेस्ट पिकर्स को बांटी. कड़बगिरी क्रॉस में लगभग बहुत सारे 15 ऐसे बच्चे थे जिनको न्यूट्रिशन की काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था उनको. उनकी न्यूट्रिशन की खासकर ज़रूरत रखते हुए हमने उनको
खाना पहुंचाया वहाँ पे। उसके अलावा जितनी भी कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिनको हमने स्पेशल किट्स दी। उसके साथ साथ हमने वेस्ट पिकर्स थे जिनको दवाइयों की ज़रूरत थी तो उनके लिए दवाइयों की सुविधा पहुंचाई, और साथ ही साथ पीपी किट बहुत सारे हमने DWCC वर्कर्स और सॉर्टर्स को दी। ये सब जितना भी हमने आपके लिए काम कर पाए और मदद कर पाए, इसमें हमारा सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट रहा है सिटीजन्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनने मिलके, क्योंकि हम वेस्ट पिकर्स ने इतना सिटी के लिए इतना सारा काम किया है, वो काम रिकॉग्नाइज करते हुए वो सब लोग आगे आए और सबने हमारी मदद की। Namaskara from Richmond town. I want to say thank you to Hasiru Dala and each one of you for giving me and my friends the opportunity to help in our little way that we could over this difficult time at COVID. May God bless each one of you and all the good work that you do. May God bless each one of your families, and thank you for the opportunity all over again. Thank you. This is just some of what happened. This was such a journey for all of us. They say the best help is at the end of your own arm. But just being able to help in a very small way to make a tiny difference at this difficult time was so uplifting for me and all those who came to lend a hand. Buy one, get one free, they say. I came to help, but I got helped instead. To be a better human being. To think not only of myself, but of others. They told us to wear a mask and have social distancing. We tried, but clearly our hearts and our smiles were all in the right place. And of course, God protected us. Lawyer, artist, student, singer, teacher, college principal, homemaker, mother, father, brother, child, all came together to help. The joy that it gave me was so great. The bonus was making new friends. The fun, the tea breaks, and learning about the struggles each one of you, each one of us face. Teamwork, body ache, sharing, smiling. We woke up every day with a sense of purpose and slept knowing someone somewhere had one less day of struggle. We'd like to say thank you. Thank you from the bottom of our hearts for allowing us, allowing me to be of some service, of some help. Thank you. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹುದು ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಡವರ, ದೀನದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರ, ದಮನಿತರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧೋಗತಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮರಣದ ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಹಸಿರು ದಳದವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯ ಲಸಿಕೆಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಸಿರು ದಳದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನರರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೀನ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಮೊದಲು ನೀ ಮಾನವನಾಗು ಎಂಬ ಈ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಸಿರು ದಳದವರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು
ಮಾನವೀಯ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 14 ದಿನ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಊಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸುರದಳವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಒಂದು 50-70 ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಸುರದಳಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಮನೆಯವರು 20 ದಿನ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸುರದಳಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ, ಚಿಂತೆ ಆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಹಸುರದಳಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಲ್ವಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಸುರದಳವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ತೆ ರೀ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ರೀ. ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕೊಪ್ಪ ಐತಿ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಕಸ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಚ್ಚಿಕಡಿ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ವಿಶೇಷನಗರ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಾವು ಮೊಡ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ಮೊಡ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ರೀ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ. ನಮ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರೀ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಈ ಸರ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ. ಗುಳಿಗೆ, ಔಷಧ, ರೇಷನ್ ಅದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ. ಹಸುರದಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನೊಬ್ರು ಶುಗರು BP ಪೇಷೆಂಟು. ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹಳೆ ಹುಬ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಾಲೋನಿಲಿ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿರೋದು. ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಸರ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಮ್ಮ, ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಅದು ಏನಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು BP ಗುಳಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ. ನಾನು 160 ವಾರ್ಡ್ RR ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸಿರುದಳದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗೋಡನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ, DWCC ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಡೌನ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಈ ಥರ ನ್ಯಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಾಚಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಜೀಜ್ ಮಿರ್ಜಾ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಗಂಗೊಂಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. 300 ಗೋಡನ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು 300 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ಅವರು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋ ಬಂದು 10 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು 4 ಸೆಟ್ಟು, 4 ಮಾಸ್ಕು, ಒಂದು ಸೋಪು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಿಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನು, ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ದೇ 2000 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದಿರಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು, ಮಾಸ್ಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಒಂದು ಶೀಟ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾ ಅಂತ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 150 ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ತವಿದಿಂದ ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಸಿರು ದಳ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೌಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ? ಹೌದು ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೌಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೌಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೋ ಮನೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹಸಿರು ದಳದವರು ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಸಿರು ದಳಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜು. ನಾವು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ದಳದಿಂದ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು 15ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ DWS ಸೆಂಟ್ರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹಸಿರು ದಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಯೋರು ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಚಿಂದಿ ಆಯೋರು ಯಾರವರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದನ್ನು ಮಾಡವ್ರು. ಅವರು ಒಂದೇನೇ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಷನ್ನು ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಆಗೋರು ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋರು 3-4 ಸತಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು 7,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ನಳಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಹನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಆಯೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ.
ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಒದಗಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ 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 ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ who is a part of Hasrudala and Hasrudala Innovations. I have known most of you for the past couple of years, and all of you have become family. And be it solid waste management, and in fact, even in my own constituency, working towards zero waste ward in JP Nagar, you've been so supportive. Even in this COVID time, in this pandemic, be it ration kit, and even right now in helping people, you've gone out of your way to help people, to help our waste pickers who are our waste warriors, and you've helped in keeping our city clean and green. Thank you so much to each and every one of you. Namaskara. ಹಸಿರುದಳ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 3R ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್. ಈ ತತ್ವದಡಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 11ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 11ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ದಳಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1,000 ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 600 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಹಸಿರು ದಳ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಸಿರು ದಳ. ಹಸಿರುದಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇದುವರೆಗೂ 1,000 ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 750 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 200 ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಗ್ರಾಸರಿ ಕಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Namaskar. My name is Rani and I am from Anahat Foundation. For the last 2 years, along with St. Martha's Hospital and with the Hasrudala staff, we have been conducting health camps in many of your communities. We can't come to you now because of the COVID situation, but we would like to make sure that all of you remain healthy and well. We understand that it's difficult for you to get to a doctor. It may be difficult for you to buy your medicines. So please, if you are not feeling well, contact the Hasrudala staff and they will put you in touch with us. And we will get you to talk to a doctor and we will also see that you get your medicines. If you have diabetes or high blood pressure, it is very, very important that you continue to take your medicines. So don't stop that. You must continue to take your medicines. You must also try to get your blood sugar and your blood pressure measured once a month. Again, if you have a problem, we will try and see that your medicines get to you. All of you know that
It's very, very important now to wear your masks, wash your hands, don't go too close to other people. And again, if you have symptoms, contact your coordinator so that they can contact the BBMP for you. Stay healthy, stay well, be confident. Bye-bye. ಹಸಿರು ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 DWCC ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಹರೀಶ್ KN, ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ದಳ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನುತಾ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ. ಆಂಧ್ರದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ DWCC ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ HS, AEE, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ DWCC ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ R, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಮಧು S ಮನೋಹರ್, ಚೀಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ, ಸೀನಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಯನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು VN ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, BBMP ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಸೌತ್ ಝೋನ್. ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಮನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಲಮ್ ತೆರವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ರಿದಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ HDI ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ SNN ರಾಜ್ ಸೆರೆನಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. HDI ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ GR ಸಾಗರ್ ನಿವಾಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ HDI ವತಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ HDI ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ HDIನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ 23 ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
వేస్ట్ పిక్కల సర్వే కొనసాగించి వారికి గుర్తింపు కార్డులను అందజేయాలి. అలాగే సంచార వేస్ట్ పిక్కర్లకు కూడా ఈ గుర్తింపు కార్డులను అందజేయాలి. ఆధార్ కార్డు ఉన్న వారందరికీ ప్రభుత్వం ద్వారా పంపిణీ చేయబడే ఆహారము మరియు వంట నూనెల వంటి నిత్యావసర సరుకులు వారు పొందేలా చేయాలి. ప్రస్తుతం కరోనాకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచమంతా పోరాటం చేస్తున్న క్రమంలో మన ఆరోగ్య కార్యకర్తల వలె వేస్ట్ పిక్కర్లు కూడా ముందంజలో ఉన్నారని గుర్తించాలి. పొడి చెత్తను సాధారణ చెత్తగాను, ఆసుపత్రుల నుంచి, ల్యాబుల నుంచి, ఇంకా కొన్ని బహిర్గతం కాని చోట్ల నుంచి వచ్చే చెత్తను కొంచెం ప్రత్యేకంగా వేరు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ను, ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చే చెత్తను, పొడి చెత్తను అంతా కలిపేసిన వాళ్ళను చట్టరీత్యా నేరస్తులుగా పరిగణించాలి. లాక్డౌన్ కాలంలో కరెంటు ఛార్జీలను రద్దు చేయాలి. అలాగే వచ్చే 6 నెలల్లో కూడా ఈ ఛార్జీలు సగమే చెల్లించేలా చేయాలి. నైపుణ్యాల అభివృద్ధి శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో మన వేస్ట్ పిక్కర్లకు కూడా శిక్షణ ఇప్పించాలి. వేస్ట్ పిక్కర్ వచ్చే బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిపించాలి. బ్యాంకుల నుండి చిన్న చిన్న మొత్తాలలో వాళ్ళకి రుణాలను ఇప్పించి వారిని కూడా అందరి వలె మెరుగైన ఆర్థిక జీవనంలో మమేకం చేయాలి. నగర ప్రాంతాల్లో నివసించే వేస్ట్ పిక్కర్ల పిల్లలు బడుగు వర్గాలకు చెందినవారు కాబట్టి వారికి చదువుకోవడానికి స్కాలర్షిప్ను ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఇంటి వద్ద ఉండి చదువుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలను కల్పించాలి. వేస్ట్ పిక్కర్లు నివసించడానికి గృహ సదుపాయం కల్పించాలి. అలాగే సంచార వేస్ట్ పిక్కర్లకు కూడా అందుబాటు ಧರలలో ವಾರಿಗೆ ಇಳ್ಳು ಅದ್ದೆಗೆ ದೊರಕೆಲ್ಲ ಚರ್ಯలు తీసుకోవాలి. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಗದವಾಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆನೇ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತರಕಾರಿಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜುಲೈ 30, 2020 ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ, ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸರ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10,000 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರು, ಸಂಚಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಹಸಿರುದಳ ಮತ್ತು CCRA ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ 1, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಹಾರ ವಲಯದ ಹಾಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬೇಡಿಕೆ 2, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತರಹದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು. ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಲಸೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಗದ ಆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಜನರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಬೇಡಿಕೆ 7, ಈಗ ಒದಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಭಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಲೇಖಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,500 ರೂಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000ರಿಂದ 10,000ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಬೇಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. NSDC ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಬುಗುರಿ ಬುಗುರಿ. ನಾನು ಬುಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಾವು ಬುಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬುಗ್ರಿಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಂದಿರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು 3 ತಿಂಗಳು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬುಗ್ರಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕತೆ ಓದಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಇರೋರು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಮಲಾ ಅಂತ. ಹಸಿರು ದಳದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಸಿರುದಳ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಾವಣ್ಯ. ನಾನು ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಯಾಮು, ಸಂಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮು, ಇನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆನೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಇದೆ, ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ ಅಂತ. ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾಯಿದ್ದು. ಬುಗ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬುಗ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರವರು ನನಗೆ ಓದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗಳಕ್ಕ, ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಅದರ ಕಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ದಳ ಬುಗುರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
2018, Nalini Shekhar and I were invited to be a part of a research project led by Joy Danielson from Vital Oceans. The research culminated into a book which was launched on the 16th June 2020. The book titled Leave No Trace, Vital Oceans from Pioneering Organizations on the Frontline provide practical field-tested solutions to build resilient waste programs. The book features 45 organizations across India, Brazil, Chile and Indonesia. 81 case studies on how to solve 5 universal challenges. Behavior change at scale, waste picker inclusion, recycling plastics economically, affordable waste collection, processing organics without a loss. It was a great learning exercise and the book is available on Vital Oceans website. Thank you.
ರಾಣಿ ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲವಾನಿ ನಮ್ಮ ಒನ್ನ ಸರ ಫೈರ್ ಪತ್ತಿಕ್ಕಿ ರಿಚ நம்ம பீச்சு பக்கம் போட்டா ஒரு டப்பா குத்து வேஸ்டா நீ என் மூடைய ரவுடி பேபி You my only girlfriend I'll give you cool trend We'll make us new trend baby ಈ ದಿನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 1000ರಿಂದ 1500 ಜನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕರೋನಾಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಗೂ, ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಂಗೋಲಿಗಳಿಟ್ಟು, ಹಾಡಿಕೊಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. आज के दिन के लिए आप सब लोग को मुबारक है. आज हसीरू हब्बा का पूरा शान से हम मना रहे हैं. हर साल हम सभी लोग इकट्ठे होके 1500 लोग इकट्ठे आते थे एक ही जगह, खाना खाते थे, गाते थे, नाचते थे, हंसते थे. लेकिन इस समय कोरोना के वजह से हम सब लोग मिल नहीं पाए. हमको लगा बिल्कुल एक जो त्यौहार हम मना के आ रहे 10 साल से, इस साल नहीं हो पाएगा. लेकिन आप लोगों ने इसको और बढ़ावा दिया और बड़ा कार्यक्रम किया है. आप सभी लोगों ने जो त्यौहार एक जगह में होती थी, इस साल हर गली में, हर घर में और अपना एरिया में बहुत बड़ी तरीके से आप सब लोगों ने मनाया है. लोगों ने अच्छी तरह ड्रेस किया, रंगोली डाला और गाया और डांस किया. तो हमको लगता है सबसे बढ़िया आज इस साल में हुआ है हसीरुदला का हसीरू हब्बा. इस हब्बा के लिए और एक बार आप सब लोग का शुभकामनाएं.